हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई साहिब हाजत आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठने वालों की तरफ मुतवज्जे हो जाते और इरशाद फरमाते कि सिफारिश कर लिया करो, तुम्हें अजर दिया जाएगा और अल्लाह जल्ल जलालुहु अपने पैगम्बर की ज़बान से जो महबूब हो, उसको पसंदीदा हो, वही फ़ैसला करेगा। मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब कला सोक साहिब हाजत यानी मोहताज हाजतमंद सड़े रहो नबिया बखबलो सहाबो तरफ तो मुतवज्जे शो और उबे फरमायल च सिफारिश कवई तासु तबा अल्लाह अजर दर कई और फैसलब आगा अल्लाह जल्ल शानुहु नखबल पैगम्बर पर जब कई जकुम अल्लाह जल्ल जलालुहु खुखई। मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी व मुस्लिम रिवायत। ये हदीस मुबारक के हम मुआशरत और हस्न मुआशरत व अहकामों के यो हुक्म ज़िक्र दे और आगा चे कस भी ज़रूरतमंद दाग चाहता हाजत रसूल आगा कस्ता चे आगा दाग हाजत पूरा कोलेश। मसलन यो ज़रूरतमंद है और आगा बादशाह से खतल वाड़ी और दाग हाजत बादशाह न पूरा की ज़ाहिरी सबब ये दे 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 बादशाह तो मखामख के लिए निशी और बल्कस दाग सिफारिश की नो आगा हाजत पूरे शिनो दे सिफारिश का उनकी ता अजर दे यो सड़े दे आगा नहर दे और दे अहल वयाल बाल बच और बल्कस दे आगा सर माल ज़कात दे या आगा सदक़ात वर्कई दगा फरीक फ़कीर सड़े मिस्किन सड़े अखपल बाने गैरती दे पोस्ते दे चाना निश और कदबाने लुन लोगी तंदी तेरी नो दगा वक्त के तब मंस के बहैसियत द सालिस सरा लाड़े आगा सरमायादार और मालदार कस्त दे हुई शरमा पर महल्ला की गरीब सड़े दे माँ सर खुशिश्ता देना ताता अल्लाह जल्ल शानुहु माल रकड़े दे ज़कात या सदक़ा दा और ते असम फ़ुक़रा तवर के दा सड़े ज़रूरतमंद दे तवर का और ब्या अगर तवर को न बदे की ताता अजर दे अखपोई पेजार निश्ता पर बदन माने कपड़े निश्ता या आगा मसलन अगर तदा कर्ज ज़रूरत शो न कर्ज द पारा चाहते वे न दा पमंस के द सालिस हैसियत सर तक रातक हो जाता वे ना कुल देता पारबई जब के शफात हुई शफात नन सबा द सिफारिश और दे तमंग सिफारिश वायु और नन सबा द सिफारिश माना खल्क बजैन के और ख़ास किस्म नास्ता नौरना हकीकी शफात और सिफारिश दा है और द क़यामत हम शफात सिफारिश था और दुनिया के मश्ता और जमंग सिफारिश लफ्ज़ वोरू न जखबल को बे हर किस्म सिफारिश न को बल दवायुम जमा सिफारिश ओका का बातिल भी ओका हक हुई और चिकल दबल और चिफलान की सिफारिश को मुयो गोरा सिफारिश बाने मख के शो सिफारिश बाने दाशे तरला सको नो अगे तस्पक गुरु बद गुरु खो सिफारिश बदवा किस्म दे यो सिफारिश गलत थे ख़ता दे आयो सिफारिश दुरुस्त है कुम च ख़ता दे अगे तब अरबई के शफाअत सही अवई कुरान पाक के दे ज़िक्र दे और कुम च दुरुस्त सिफारिश थे नो अगे शफाअत हसन हुई कुरान करीम की रदीम ज़िक्र दे मन यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहू नसीब मिनहा व मन यशफ़ा शफ़ाअतन सय्यतन यकुल लहू किफ़्लुम मिनहा। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाए कुरान पाक के चिचा शफ़ाअत हसनों को नदत बदाग़े अजर मिलावी रुस्त चिचा तो शफ़ाअत हसना मिलाओ शुंदत बदाग़े अजर मिलावी और चिचा तो शफ़ाअत सय्या चाओ को बदबाने बदाग़े गुनाह राजी शफ़ाअत हसना होता उसका ज़िक्र शो
یا مثلا داسې کس دی چې هغه په یو ځای کې سیټونه راوتي دي د یو نوکرۍ دپاره او په دې علاقه کې چې چا درخواستونه ورکړي دي نو په هغې کې یو کس تا ته ښکاري چې هغه امین هم دی او علیم هم دی قابلیت هم پکې شته او امانتدار هم دی دینداره سړی دی ته پوهېږي چې دا نور رال نو دا غله دي دوی د قوم سرمایه ډوبوي او د قوم او د رعایا به تباهي وکړي او دغه کس چې کوم دی نو دا ښه دی نو ته هغه په حق کې شفارس وکړې نو دا شفارس حسنه ده دغسې که چېرې ووټ په دې حیثیت کې والې نو ووټ هم په دې کې راځي چې ته کله د ووټ په باره کې وې چې دا علیم دی ووټ ورکې نو د دې مطلب دا شو چې ته شفارس کې چې دا علیم دی پوه دی د دین نه واقف دی علیم هغې ته یاد ساتئ الله جل شانه زمونږ رب په دین اسلام کې هیڅ یو شی نه دی پرېښی هیڅ یو شی نه دی پرېښی د مظلوم د حقدار ته به حق څنګه رسېد د هغې ټول حقوق او آداب تفصیل سره بیان شوي دي او هر یو شی ذکر شوی نو چې کله ته ورکې چې دا علیم او قابل هم دی او دا امین هم دی لاسم امانتدار دی هغه ته دې ورکړو نو شفاعت حسنه دی او که د دې نه غیر سړي ته دې ورکړو نو شفاعت سیئه دی قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې شفاعت حسنه وکړو نو اجر دی شفاعت سیئه وکړو نو وزر دی نن سبا کارډونه جوړېدل د بیمارانو صحت کارډ نو چې کله مفت شی وي نو وایي د مفت شراب د قاضي لور مسکلي دي متل کېږي پښتو کې متل دی د دې مفهوم درست دی ټول خلک وړاندې شي چې ما ته هم کارډ جوړ کړه ما ته هم کارډ جوړ کړه چې پیسې تقسیمېږي نو ما ته هم راکړه ما ته هم راکړه حالانکې د دې مطلب خو دا و چې دا ضرورتمند سړي دپاره جوړ شي او دا پیسې د ضرورتمندو د محتاجو لاسو ته لاړ شي نو چې کله صحت کارډ جوړېږي یو سړی دی فقیر دی مسکین دی هېڅ وسې نه رسي بیمار دی هغه د لکونو پیسې د هغه په بیمارۍ یا د زوی په بیمارۍ خرج کېږي پیسې دی سره نشته ته دغه وخت کې د هغه د کارډ جوړولو دپاره منډه تړله ووایې نو دا شفاعت حسنه دی او که چېرې هغه سرمایهدار او هغه جوړوي ځکه چې پیسې خو د هر چا خوښي دی وایي چې زما بیماري صحت علاج مې وشي او په ما باندې خرچه هم رانشي بوج هم زما د بهر نشي نو د دپاره ته منډه تړله ووایې یا په دې کې چا لاس وکړو نو دا شفاعت سیئه دی نن سبا عموما چې څومره ځایونو کې کارونه کېږي نو شفاعت سیئه کېږي د دې غټو خلکو او د دې MNA MPA ګانو په لاس دا دارالایمان دی دلته د بجلۍ ضرورت و ټرانسفارمر دی مثلا مثال درکوم یا بل جماعت دی یا بله مدرسه ده هغې کې بجلي نشته تور تم دی او لاټینونه بلیږي او یا سلنډرې بلیږي او یا ګیس سره ترتیب چلیږي نو دا منډه تړله والا ټرانسفارمر انتظام دی وکړو نو دا حقدار دی داسې دلته 3000 3,500 کسان د جمعې مونځ کوي په دې ګرمۍ کې هغوی هله ټینګېدی شي په حال کې چې کم از کم هوا انتظام وي بره پکې وي نو چې کله دا شی رالو مثلا مثال درکوم نو دا شفاعت حسنه دی او چې چا د یو کس د یو خان او د ارباب او د نواب حجرې دپاره د ټرانسفارم انتظام وکړو او د هغه په حجره کې نشې او تماشې کېږي یا 2 کسه او 4 کسه کېني او د هغه کور دپاره د ټرانسفارمر ولګولو دا شفاعت سیئه دی تاسو به زما په دې خبره باندې اوس پوه شوي نو شفاعت سیئه نه دی جایز او شفاعت حسنه جایز دی یو سړی دی غل دی هغه پولیس ونیو قاتل دی او ډاکو دی او شکمار دی او ته لاړې ته مخوري سړی ته لاړې ته وایې چې دا سړی پرېږدئ سفارش دې وکړو دا شفاعت سیئه دی شفاعت سیئه دی وکړو چې پس د دې نه یو خو په دې شفاعت باندې ته ګناهګار شي سفارش باندې او یو دې نه پس چې دی څومره ډکیتیانې او دغه کوي نو د دې ذموار ستا پکې برابر برخه ده او یو سړی دی بې ګناه پولیس نیولی دی هغه هېڅ قصوروار نه دی هغه څه جرم نه دی کړی او پولیس نیولی یا فوج نیولی دی او ستا وس رسېږي تا سفارش وکړو نو تا ته به الله اجر درکوي او وس دې رسېدو شفاعت دې ونه کړو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دلته فرمایي توجرو تاسو د به اجر شفاعت کوئ اشفعو
توجرو تاسو چې سفارش کوي تاسو ته الله جل شانه اجر کوي فیصله به د پیغمبر په جبه هغه الله جل شانه کوي چې کومه د الله خو هي مطلب دا دی چې تاسو سفارش وکړو نو کاغه سړی ته شی اون رسېدو ته اجر ملو شو او کچره پیغمبر په جبه خو هغه فیصله کړي چې هغه الله جل شانه په نږدې حق و درست و او شر ظاهر ته ګوري دغه مطابق به فیصله کړي کنن سبا یو سړی سره د قصدن مدن غلطه فیصله کوي نو بیا ټیک نه ده وان ابن عباس رضی الله عنهما فی قصه بریره و زوجها حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے بریرہ کے واقعے میں اور اس کے شوہر کے واقعے میں قال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعتی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے رجوع کر لیا قالت یا رسول اللہ تأمرنی تو بہت اچھا ہوگا اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دیتے ہیں قال انما اشفع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں میں صرف سفارش کرتا ہوں قالت لا حاجت لی فیہ تو حضرت بریرہ نے عرض کیا کہ مجھے اس میں کوئی ضرورت نہیں رواہ البخاری بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما د بریرہ او د هغې د خاوند په واقعه کې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته فرمایل که چېرې تا رجوع که نو خبي د خپل قول نه هغې عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو ما ته حکم کوئ وی چې نه زه سفارش کوم وی فرمایل چې زما بیا حاجت او ضرورت دې خاوند ته نشته دا واقعه داسې وه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا وینځه وه بریرہ وینځه وه او د دې خاوند غلام مغیث هغه غلام دا وینځه بیا دا دواړه آزاد شول چې کله دا آزاد شول دا وخت کې د دې خاوند لا غلام نو چې کله وینځه آزاد شي نو دغه وخت کې هغې ته دا اختیار حاصل دی چې هغه زوړ خاوند سره وایي نه پاتې کېږم نو هغې ته دا حق حاصل دی دې ته خیار عتق وایي د ازادۍ نه پس دین اسلام شریعت دې ته اختیار ورکړی دی ځکه چې دا مخکې وینځه وه اوس سیده او حره شوه آزاده ښځه شوه د دې خپل یو حیثیت شو نو دې ته اختیار ورکړی نو دا مغیث چې کوم دی نو دا یې خاوند و نو چې څنګه دا آزاده شوه نو دې وویل چې زما مغیث نه دی په کار غلام ده سره زه نه پاتې کېږم نو هغه مغیث غریبو په سره ډېر زیات تعلق و هغه پې ډېر مین و د هغه ښځه به مخکې پاتې شوي وه نو هغه به ورپسې جړل په لارو کوڅو کې به د مدینې ګرځېدو او په ګیره باندې به اوښکې بهېدې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه ته وکتل نو ډېر ترس یې پرې رالو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هو رحمت للعالمین نو بریرة ته رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به حضرت عایشه بیبي کره راتله او هغې کره به خدمت کولو او حضرت عایشه بیبي زمونږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده او د ټولو مسلمانانو مور ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته وفرمایل دا سفارش دی چې ته د خپل خاوند مغیث ته رجوع کوې یعنې هغه دوباره واپس واخله ځکه چې تا پسې ډېر خفه دی نو دا بریره زنانه د ګورئ څومره هوښیاره ده هغه زمانه کې دین تازه نازل شوی لیکن د دې تفقه فی الدین ته وګورئ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله ستاسو امر دی حکم دی او که سفارش دی وایي چې نه حکم خو نه دی سفارش دی وایي بیا یې زه نه قبلوم زه بیا نه قبلوم دې نه معلومه شوه چې سفارش رد کیدی شي که چېرې یو سړی د چا سفارش وکړي او چاته د سفارش وکړو هغه رد کړو نو هغه رد کیدی شي او رد کول په هغه کارونو کې پکار دي چې هغه مباح کار وي مثلا ما یو طالب واستولو مدرسې ته چې فلانکي مدرسې ته لاړ شه د محتمم صاحب په نوم باندې ما خط ولیکلو چې دې طالب ته داخله ورکړه اوس دا یو داسې معامله ده چې دې کې محتمم صاحب ته اختیار دی که ورکوي او که نه ورکوي نو هغه که داخله ورنکړه نو زه وایم چې ها زه خو دومره غټ عالم او د فلانکۍ ادارې محتمم او زما سفارش د قبول نه کو نو دا زه په خطا یم د هغه خپله خوښه ده که هغه قبلوي او که نه قبلوي نو د حضرت بریره څه حیثیت دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تر پامه لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې بیا سفارش دی نو زه یا رسول الله سفارش نه قبلوم او دې خاوند کوم نه نو بهرحال په هماغسې وکړل او که چېرې حکم دی نو حکم خو د الله د رسول منل فورا پکار دی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول بیا پې باندې فرض نو ځکه یې تپوس وکړو چې حکم دی او که سفارش دی بهرحال دې حدیث مبارک نه دا معلومه شوه چې سفارش په مباح امورو کې که چېرې هغه قبول نشي رد شي نو خیر دی یو امر داسې دی چې تا ته پس د سفارش نه پته ولګېده چې دا حکم د دې سړي دی او بیا دې ورنکو نو په سفارش رد کولو باندې نه په هغې حق دې خو دې نیسي
او یا مثلا چاته دی ورکو داغه حق نه کېدو او تا هغه ته ورکو پس د سفارش نه د پته ولګېده بیا دې ورکو نو اوس ډبل ګناه شوه. الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة